व्यूअर्स वेलकम बैक ऑन प्रोग्राम। सो व्यूअर्स गलबात करांगे कि जलंधर विच पंजाब के मुख मंत्री भगवंत मान और दिल्ली के मुख मंत्री अरविंद केजरीवाल की जिहड़ी फेरी तो पहला इलाके के लोगों के लाइसेंसी हथियार जब्त कर ले गए हैं और ये किस किस्म का वरतारा है पंजाब के लोगों नाल। सो इस बारे आप गलबात करन जा रहे हैं और नाल ही गुरबाणी विचारां समझ तुरना पाई जाएगी। सो असं चाहांगे कि तुसां नाल इसी तरह बने रहना, देखण सुन लिया लिखण लई तुहाडा सब दा बहुत बहुत धन्नवाद जी। डॉक्टर साहब की कहना चाहोगे? देखो, जदों एक्टिंग जथेदार अकाल तख्त साहब ज्ञानी हरप्रीत सिंह होरां ने मीरी पीरी दिवस के मौके अपने स्नेह च कहा सिखां नूं कि वो रवायती हथियारां जां शस्त्रां नाल नाल लाइसेंसड वैपन भी रखण, उस ते ही बड़ियां चीकां मारियां उन्हां दे विरोध जां भारती सो कॉल्ड मेन स्ट्रीम ने ते अपने कईयां ने बड़ा, देखो जी जथेदार ने किन्ना वड्डा, उदों भी असीं ये कहा सी कि ये जिहड़े लाइसेंसड हथियार ने ये तो जदों मर्जी सरकार या डिप्टी कमिश्नर ऑर्डर करता है कि बई ये जमा करा दो, लै जाते हैं, इन्हां दा तो तुहानूं कोई फायदा नहीं है जी। फायदा तो यह है कि हथियार रखो जिन्ने तुसीं रख सकते हो, क्योंकि यही स्पिरिट है सिक्खी दी। जां जदों मिनीमम 5 हथियार बन के आना 10वें पातशाह का हुक्म सी ते सिख सिर तो पैरों तक जिन्हों आर्म टू द टीथ ब्रिटिशर्स ने कहा निहंग सिंघां नूं देख के, और साडा सी कि भी ये एवें स्टेटमेंट भी ड्रामेबाजी है, उसका रिएक्शन भी ड्रामेबाजी है। लाइसेंसड हथियारों का कोई मतलब नहीं है। वो उन्होंने जदों मर्जी सरकार के, और यही नवंबर 84 के वेले भी होया, जिन्हां आबादियों के विच उन्होंने पता सी सिखां कोल हथियार ने, पुलिस की जिहड़ी ग्रुप पहलां जांदा सी कि जी हथियार दे दिओ असीं इत्थे हां, ते वो जो हथियार लैके फिर वो जिहड़ियां भीड़ां बाहर आउटस्कर्ट्स ते खड़ियां कीतियां होंदियां उन्होंने कहंदा सी पै जाओ जाके। हुण अजे मैनूं नहीं सी पता कि भी इन्नी जल्दी जो मैं कहा है वो ईवन एक आम वर्गी हालत, जदों कोई एमरजेंसी नहीं लगी हुई, कोई पंजाब च इलैक्शनां नहीं हो रही हैं, कोई होर खतरा नहीं है। हुण हैडलाइन इन्हां दे मीडिया दी है, अहेड ऑफ विजिट ऑफ भगवंत मान केजरीवाल रेजिडेंट्स इन विसिनिटी ऑफ जलंधर बस स्टैंड आस्क्ड टू डिपॉजिट लाइसेंस्ड वैपन्स। हुण पंजाब दा चीफ मिनिस्टर पंड ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਭੁੱਲਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਭੰਡ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਹੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ RSS ਦੀ ਬੀ ਟੀਮ ਡਰਾਮਾ ਨੋਟੰਕੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਉਹ ਜਲੰਧਰ ਚ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਗ੍ਰੀਨ ਪਾਰਕ ਏਰੀਆ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਦੇ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਸਮਾਗਮ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੈਸੇ ਤੇ ਐਸ਼ਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੈਸੇ ਤੇ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ ਉਹ ਹਮੀਰਪੁਰ ਮੈਂ ਰੈਲੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਟਿੱਕਾ ਉਹਨੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਲਾਇਆ, ਅਰਵਿੰਦ ਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਉਹਨੇ ਲਾਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੈਸੇ ਉਹਦੇ ਜਨੇਊ ਪਾ ਦਿਓ, ਲੈ ਜਾਓ ਜਨੇਊ ਪਾ ਕੇ, ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਡਰਾਮਾ ਤੁਸੀਂ ਪੱਗ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਥੋਪਿਆ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਣਾ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਸੀ, ਔਰ ਇਹ ਖਬਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੀ ਆਬਾਦੀ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਗ੍ਰੀਨ ਪਾਰਕ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰੀਨ ਪਾਰਕ ਲੋਕੈਲਿਟੀ उस इलाके दे सारे लोगों दे नूं आर्डर कढ़िया पुलिस घरां च जाके कि अपने लाइसेंसी हथियार जमा करा दो। वो भी उन्होंने कोई चानमारी करनी है, कोई उन्होंने सिर च मारना है, और की ऐसा हो गया। हुण ये मैसेज है, और ये खुद मीडिया कह रहा है इन ए रादर अनप्रेसिडेंटेड मूव द सिटी पुलिस हैव आस्क्ड द रेजिडेंट्स ऑफ एडजॉइनिंग कॉलोनीज ऑफ बस स्टैंड, एडजॉइनिंग कली ग्रीन कॉलोनी, to deposit their licensed weapons ahead of the visit of 2 CMs on Wednesday। कि 2 चीफ मिनिस्टर ने आना है, उस तो पहला उन्होंने कहा कि बई ये जिहड़ा ਉਹ उन्हें लाइसेंसी हथियार वालों ने कहा भी जमा कराओ तुसीं। रेजिडेंट्स ऑफ ग्रीन पार्क लोकैलिटी which falls exactly opposite bus stand who own weapons said they have been forced to deposit their weapons at the division number 7 police forced। ਅਸੀਂ ਵੀ seized ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਦਬਾਅ ਪਿਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਹਥਿਆਰ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ 7 ਨੰਬਰ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਵੇਲੇ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਨਾਊ ਵੀ ਆਰ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਡ ਐਟ ਦ ਰਿਪੀਟਡ ਕਾਲਸ ਕਮਿੰਗ ਟੂ ਅਸ ਫਰੋਮ ਆਵਰ ਐਡਜੋਇਨਿੰਗ ਪੁਲਿਸ ਪੋਸਟ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ CM's ਵਿਜ਼ਿਟ। ਕਿ ਜੀ ਉਹਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਉਣਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਓ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਈ उन्होंने कोई रिटर्न ऑर्डर नहीं सी। दे सैड देयर वर नो रिटर्न ऑर्डर्स एंड कॉप्स वर बीइंग सेंट टू देयर प्लेसेस टू कलैक्ट वैपन्स इन ल्यू ऑफ ए रिसीट। कि वो पुलिसिया आंदा है तुहाडे घर खड़कांदा है, वो कहंदा जी अपना सानू दिओ, रसीद दे के चला जांदा है। और उन्होंने कहा कि बई ये
an elderly man from the area who owns a weapon termed the move as sheer harassment। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹਰਾਸ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਰਖਾ ਲਓ ਲਾਇਸੈਂਸਡ ਵੈਪਨ। ਬਿਲਕੁਲ। ਅਜੇ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਕਿਹਨੇ ਲਿਆ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਉਹ ਰਖਵਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ, ਇਹ ਆਰਐਸਐਸ ਦੀ ਬੀ ਟੀਮ ਇਵੇਂ ਐਕਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਕਨਕਲੂਜਨ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਰੂਹਾਨੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ, ਔਰ ਅੱਜ ਬੇਸ਼ੱਕ ਮਹੀਨਾ ਹਾੜ ਦਾ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੰਭਵ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤਾਂ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਅਗੇਨ ਉਸੇ ਤੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਸਭੇ ਥੋਕ ਪ੍ਰਾਪਤੇ ਜੇ ਆਵੇ ਇੱਕ ਹੱਥ, ਜਨਮ ਪਦਾਰਥ ਸਫਲ ਹੈ ਜੇ ਸੱਚਾ ਸ਼ਬਦ ਕਥ, ਗੁਰ ਤੇ ਮਹਿਲ ਪ੍ਰਾਪਤੇ ਜਿਸ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ ਮਥ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਏਕਸ ਸਿਉ ਚਿਤ ਲਾਏ, ਏਕਸ ਬਿਨ ਸਭ ਧੰਦ ਹੈ, ਸਭ ਮਿਥਿਆ ਮੋਹ ਮਾਏ ਰਹੋ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ, ਏਕਸ ਸਿਉ ਚਿਤ ਲਾਏ, ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਰੱਬੁਲ ਆਲਮੀਨ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਨਾ ਜਾ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧਿਆਨ ਆਪਣੀਆਂ ਯਾਦਾਂ 'ਚ ਨਾ ਲਿਆ। ਇਬਾਦਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਇੱਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ, ਉਸ ਇੱਕ ਰੱਬ ਦੀ। ਉਹ ਰੱਬ ਏਕਸ ਬਿਨ ਸਭ ਧੰਦ ਹੈ, ਕਿ ਉਸ ਰੱਬ ਤੋਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਲੱਗੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਸਮਝੋ ਵੀ ਧੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਸਭ ਮਿਥਿਆ ਮੋਹ ਮਾਏ। ਇਹ ਜੋ ਦੁਨਿਆਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਇਹ ਤਾਂ ਝੂਠ ਹੈ, ਮਿਥਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਪਿਆਰ ਪਾਉਣਾ ਤੇ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਮੁਹੱਬਤ ਪਿਆਰ ਕਰੋ। ਕਿਉਂ? ਸਭੇ ਥੋਕ ਪ੍ਰਾਪਤੇ ਜੇ ਆਵੇ ਇੱਕ ਹੱਥ, ਜਨਮ ਪਦਾਰਥ ਸਫਲ ਹੈ ਜੇ ਸੱਚਾ ਸ਼ਬਦ ਕਥ। ਥੋਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵਸਤੂਆਂ, ਚੀਜ਼ਾਂ। ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਰੱਬ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਰੱਬ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲ ਗਈਆਂ। ਸਭੇ ਥੋਕ ਪ੍ਰਾਪਤੇ ਜੇ ਆਵੇ ਇੱਕ ਹੱਥ, ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਆ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਜਨਮ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੇ ਸੱਚਾ ਸ਼ਬਦ ਕਾ, ਜੇ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਦਾ ਕਥਨ ਹੋਏ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਗੁਰ ਤੇ ਮਹਿਲ ਪ੍ਰਾਪਤੇ ਜਿਸ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ ਮੱਥ, ਜਿਹਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਉਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਥਾਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਲੱਖ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨਦਰ ਕਰੇ, ਨਿਮਖ ਏਕ ਹਰ ਨਾਮ ਦੇ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਤਨ ਸੀਤਲ ਹੋਏ, ਜਿਸ ਕੋ ਪੂਰਬ ਲਿਖਿਆ ਤਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਚਰਨ ਗਏ। ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਭੇ ਥੋਕ ਪ੍ਰਾਪਤੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਮਾਨੋ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ, ਰੱਬ ਦੀ ਯਾਦ ਆਉਣਾ, ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਹੀ ਲੱਖਾਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਨਿਮਕ ਏਕ ਹਰ ਨਾਮ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਲਈ, ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਲਈ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਦੇ, ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪਣੀ ਇਬਾਦਤ ਦੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਮਨ ਤਨ ਸੀਤ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਵੀ ਤੇ ਤਨ ਵੀ ਠੰਡਾ ਠਾਰ ਹੋ ਜਾਏ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਯਾਦ ਦਹਾਨੀ ਕਰਵਾਈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਮ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਤਿੰਨ ਸਤਿਗੁਰ ਚਰਨ ਗਏ। ਉਹੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਪਾਸੇ ਤੁਰਦੇ ਨੇ। ਸਫਲ ਮੂਰਤ ਸਫਲਾ ਘੜੀ ਜਿਤ ਸੱਚੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ, ਕਿ ਉਹ ਪਲ, ਉਹ ਸੈਕਿੰਡ, ਉਹ ਘੰਟੇ, ਉਹ ਘੜੀਆਂ, ਉਹ ਪਹਿਰ ਸਫਲ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸੱਚੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੁੱਖ ਸੰਤਾਪ ਨਾ ਲੱਗੇ ਜਿਸ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਆਧਾਰ, ਜਿਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਔਰ ਕੋਈ ਵਿਛੋੜਾ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਬਾਹਾਂ ਪਕੜ ਗੁਰ ਕਾਢਿਆ ਸੋਈ ਉਤਰਿਆ ਪਾਰ, ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਾਹ ਫੜ ਕੇ ਪਾਰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹੀ ਪਾਰ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਥਾਨ ਸੁਹਾਵਾ ਪਵਿੱਤ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸੰਤ ਸਭਾ, ਜਿੱਥੇ ਰੱਬ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੰਤ ਭਲੇ ਲੋਕ ਗੁਰਮੁਖ ਨੇ, ਉਹ ਥਾਂ ਉਹ ਸੋਹਣੀ ਹੈ, ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ। ਢੋਈ ਤਿਸੀ ਨੋ ਮਿਲੇ ਜਿਨ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਲੱਭਾ, ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਮਿਲਿਆ
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਰੱਬ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਢੋਈ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਆਸਰਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਨਾਨਕ ਬੱਧਾ ਘਰ ਤਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਮਿਰਤ ਨਾ ਜਨਮ ਜਰਾ। ਪੰਜਵੇਂ ਨਾਨਕ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਟਿਕਾਣਾ ਉੱਥੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਨਾ ਮੌਤ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਜੰਮਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਮਰਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਜੇ ਕੋਈ ਜੰਮੇਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮਰੇਗਾ ਕਿਉਂ? ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਇਹ ਜਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੁਢਾਪੇ ਨੂੰ, ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਆਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਬਚਪਨ, ਜਵਾਨੀ, ਬੁਢਾਪਾ, ਫਿਰ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਸ਼ਬਦ ਬੇਸ਼ੱਕ ਚੋਣ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਉਹ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ, ਨਾਨਕ ਬੱਧਾ ਘਰ ਤਹਾਂ, ਉਸ ਘਰ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਮਿਰਤ ਨਾ ਜਨਮ ਜਰਾ, ਜਿੱਥੇ ਨਾ ਮੌਤ ਹੈ, ਨਾ ਜਨਮ ਹੈ, ਨਾ ਬੁਢਾਪਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਨਿਵਰਤੀ ਭਾਲਦੇ ਹੀ ਉਹ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਐਵੇਂ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿਊਅਰਸ ਕੋਲ ਨੇ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਵਿਊਅਰਸ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਤੇ ਸੁਝਾਅ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਭੁੱਲਣਾ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪਤੇ ਤੇ sos@tv ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸੁਣਾ ਗਿਆ ਦੋ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ TV 4 ਬੁਲਾ ਦਿਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ।